जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत सारा स्वागत मो चैनल को। मु आपणकर प्रिय मामिलता पात्र। जदि मो चैनल रे नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो गोटे लाइक कर दियो। तो वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिबो ताहाले सांग साथी प्रियजन मानकु शेयर करंतु। आसंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। माता लक्ष्मी कहिछंती, प्रतिदिन झाड़ू करुथिबा महिला केउ पाप करिथाए, तथा एही तीन प्रकार झाड़ू घरे कदापि रखिबा उचित नुहे, नचेत भयंकर गरीबीता आसीथाए। घरे रखिथिबा झाड़ू भी आपणक भाग्य को प्रभावित करिथाए। सांगमाने झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाइछि। झाड़ू को भल भावरे व्यवहार करिबा द्वारा व्यक्ति मालामाल होई जाइथाए एवं भूल व्यवहार करिबा द्वारा व्यक्ति कांगाल होई जाइथाए। आम हिंदू शास्त्र रे झाड़ू को अनेक बहुत शुभ और अशुभ कथा कहा जाइछि। झाड़ू को भूल ढंग और दिगरे रखिबा द्वारा माँ लक्ष्मी का परिवर्ते तांको भौणी माँ अलक्ष्मी आसी जाते, जहा द्वारा व्यक्ति केवल असुविधार सामना करिथाए। सांगमाने चलतु आजिर कथा आरंभ करिबा। गोटिए सहर रे जड़े धनी सेठ तांको पत्नी सह रहुथिले। से भगवान विष्णुंकर परम भक्त थिले। से प्रतिदिन सकाळु उठी पूजा पाठ सारी माँ तुलसी को जल अर्पण करुथिले। तांको पत्नी अत्यंत निम्र, दयालु और धार्मिक थिले। दुहिंक जीवन बहुत सुखरे व्यतीत हेउथिला, किंतु संतान अभाव जोगु सेमाने टिके दुखी रहुथिले। भगवानंकर बहुत प्रार्थना ओ पूजा परे तांको घरे गोटे सुंदर कन्या संतानटीए जन्म हेला। दुहे पति पत्नी झीटीर भल भावरे लालन पालन करी बड़ कले, किंतु एहार विपरीत प्रभाव झीटी उपरे पड़िला। झीटी बाप मांकर अत्यंत प्रिय होई बिगिड़ी जाइथिला। से झीर नाम सुनीता थिला। झीटी निजर सुंदर चांद भली चेहरा को धरी बड़ हेबाकू लागिला। तार स्वभाव आलसी, गर्वी, निष्ठुर और अभिमानी होईगला। से अपशब्द कही समस्त को अपमानित करुथिला एवं स्वच्छता को बहुत घृणा करुथिला। से ता जीवन रे झाड़ू को केबे छुई नथिला। समय बढ़िबा सहित तार जिद मध्य बढ़ी बढ़ी चलिला। तार बापा माँ सुनीता को 17 बयस रे विवाह कराई देबा पाई चिंता कले, कारण तार खराब व्यवहार रे सुधार आसीबा पाई। जेतेबेले सेठ सुनीता पाई धनी धनी पुओं विवाह प्रस्ताव आणती, सुनीता तांकू अपमानित करी घौड़ाई दिए। तार एही भली व्यवहार द्वारा सुनीता को ता गाँर केही पसंद करुनथिले। एही कारण पाई सेठ ओ तांको पत्नी चिंतारे रहुथिले। पुणी गोटिए दिनर कथा अटे। सुनीतार निजर बनरे रहुथिबा गोटिए गरीब जवान ब्राह्मण उपरे पड़िला, जहार नाम शिवांश थिला। से स्वभाव रे शांत और बुद्धिमान थिला। से समस्त शास्त्र रे पारंगम थिला। से सकाळु उठी भगवान नित्य पूजा सह माँ तुलसी को पानी देउथिला। पुणी गाँ शिव मंदिर जाई पूरा भक्ति भाव सहित भगवान शिवंकर पूजा अर्चना करुथिला। से पूरा पूरी सीधा सीधी युवकटीए थिला, किंतु से दिन सुनीता निज सांग मानक सह बणरे बुलुथिला। तार नजर से सरल और सुंदर शिवांश उपरे पड़िबार से तार प्रेम रे पड़ीगला। और सुनीता सेठू आसी निज बापा को कहिला, बापा आपण मो पाई बहुत बर देखुछंती, किंतु मु
ସେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଆପଣ ମୋର ବିବାହ ତା ସହ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବଳରେ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ହାର ମାନି ଝିଅର ବିବାହ ସେଇ ପୁଅ ଶିବାଂଶ ସହ କରାଇଲେ। ବିବାହ ପରେ ସୁନିତାର ମା ସୁନିତାକୁ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ଏ ଝାଡ଼ୁକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନିତା ସେଇ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ପାଖରେ ପକାଇ ଦେଲା। ପୁଣି ବିବାହ ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ସୁନିତା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେଠ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସନ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବେପାର ବଢ଼ିବ ଓ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଚଳିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୁନିତା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲା ଓ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହବାସ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ନିଜର ଅସଲି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଳସୀ ଓ ଗର୍ବୀ ହେତୁ ସେ ନିଜର ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖିନଥିଲା। ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଇଳା ଓ କଚରା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭୋଜନ ପରେ ବାସନ ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିବାଂଶ ସୁନିତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆପଣାଇବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହଁ। ଏପରି ଯଦି ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ବାପାକୁ କହି ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ ରଖିନିଅ, ଯିଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବ। ସବୁ ପରେ ବି ସୁନିତାର ମା ସୁନିତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିପରି ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସୁନିତା ଆଦୌ ସୁଧୁରୁ ନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିବାଂଶ ନିଜର ଛୋଟ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନିତାର ଲାପରବାହୀ ଓ ଘରର ବାତାବରଣ କାରଣରୁ ସେ ସେଥିରେ ଅସଫଳ ହେଉଥିଲା। କେହି ବି ତା ଦୋକାନକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ଶିବାଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ନଗରୀକୁ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶିବାଂଶ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ସାମାନ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପରେ ସୁନିତା ଶାଶୁଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଝାଡ଼ୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡ଼ୁ କରିଥାଏ, ତା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋହୂର ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ସୁନିତାର ନଜର ହଠାତ୍ ସେ ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକୁ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ତା ମା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଶାଶୁକୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଆପଣ ତ ସେହି ଗରିବକୁ ଗରିବୀ ହୋଇ ରହିଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଏହି ମହଲ ପରି ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଛିଣ୍ଡା ଝାଡ଼ୁ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ବୋହୂର କେବଳ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ, କିଛି ବି କହୁନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ସୁନିତା ଘରକୁ ତାର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ସୁନିତା ସେମାନଙ୍କ ସହ ବସି ହସମଜା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସୁନିତାର ଶାଶୁ ସେହି ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ଆଣି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ। ସୁନିତା ଏହା ଦେଖି ରାଗିଲେ, ଜଳିଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କହିଲା, ଆରେ ବୁଢ଼ୀ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଅପମାନ କରୁଛୁ। ତତେ କହିଥିଲି ମୋ ବାପା କ'ଣ ତୋତେ ଏହି ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ତୁ ତ ମୋ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନୁ। ଏହି ଘରେ ଯଦି ରହିବାର ଅଛି, ତେବେ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖ। ନିଜ ବୋହୂର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ନିଜ ପୁରୁଣା ସାମାନ ଓ ବ୍ୟାଗ ଧରି ନିଜ ପତିଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା।
ତାକୁ ନିଜ ବୋହୂର ଏହି ଅପମାନ ସହ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ପରସିଲା, ଏବେ ଯେବେ ସୁନିତାର ଭୋଜନ ପାଳି ଆସିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନିତାକୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସୁନିତା ଘରର ମଇଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଲା। ପୁଣି କାମ ସାରିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ଗୋଇଠା ମାରି ଝାଡ଼ୁକୁ ଆଲମିରା ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲା। ସେ କେବେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରି ରଖୁଥାଏ ତ କେବେ ଓଲଟା ରଖୁଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଝାଡ଼ୁ କରେ ଓ ଘରର କଚରା ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନିତାକୁ ଏହାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ କାମ ଭାବି କରୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ପରସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବଞ୍ଚିନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିଠୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ତଥାପି ମୋତେ ଭୋକିଲା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଲା। ପୁଣି ପରଦିନ ସକାଳେ ସୁନିତା ଘର ଝାଡ଼ୁ କରି ପାଦରେ ଲଗାଇ କବାଟ ପଛପଟେ ଠିଆ କରି ରଖିଦେଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସୁନିତାର ଅଜାଣତରେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା। ସୁନିତା ଘରେ ଏକାକୀ କାରଣରୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ଅତିଥି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ। ତଥାପି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସୁନିତା ପାଖରେ ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏହି ମହଲର ରାଣୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୋଜନ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସେ ଶୁଖି କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିବାଂଶୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଘରେ ତାର ମାତା ପିତା ନାହାନ୍ତି। ଶିବାଂଶୁ ପଚାରିବାରୁ ସୁନିତା କହିଲା, ମୋ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଘର ଅଗଣାରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମନେ ମନେ କିଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କହି ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଶିବାଂଶୁ ତାହା ଦେଖି ଭାବିଲା, ସାଧୁ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନିତା କାରଣରୁ ସମାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସୁନିତା ନିଜ ପିତାଠାରୁ ଧନ ଆଣି ପିତାଙ୍କୁ ବି କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିବାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ହରକତ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସାଧୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ, ଯିଏ ସୁନିତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ସାଧୁର ରୂପ ଧରି ଆସୁଥିଲେ। କାରଣ ସୁନିତାର ମାତା ପିତା ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ସୁନିତାର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସୁନିତା ଏକାକୀ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାର ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହିମିତି ଆରାମରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ସୁନିତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଧନ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇଗଲା। ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସୁନିତା ପୁରା କାଙ୍ଗାଳି ହୋଇ ସେହି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ନିଜ କର୍ମର ଗଭୀର ପଶ୍ଚାତାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସୁନିତା ଘର ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ କରି କିଛି ମନେ ମନେ କହି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ସୁନିତା କ୍ରୋଧରେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଆରେ ପାଗଳ ସାଧୁ, ଏବେ ତ ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ,
ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କରୁଛ? ତେବେ ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ପତ୍ନୀ, ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତୁମ ଘରେ ମଇଳା, ଆଳସ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ଓ କଟୁକଥା ବିରାଜମାନ ଅଟେ। ଏହା ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋ ଘରକୁ କଦାପି ନ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ, ସେ ତୁମର ଘର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସୁନୀତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସୁନୀତା ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସ୍ନାନ ଦେଇଛି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଧୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏହାର ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସୁନୀତାର ଭାବ ତଥା ତାର ଅନ୍ତରର ପଶ୍ଚାତାପକୁ ଶୁଣି ସାଧୁରୂପୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ପତ୍ନୀ, ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ତୁମର ଭୁଲ କାରଣରୁ ଏପରି ପ୍ରକୋପ ହୋଇଛି। ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁକୁ ତୁମେ ଅପମାନ ଦେଇଛ। ଆରେ ପତ୍ନୀ, ଝାଡ଼ୁ କେବଳ ମଇଳା ସଫା କରିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାଗ୍ୟ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଧନ, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା, ଅଶାନ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତଥା କେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଶୁଭ ଓ କେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଅଶୁଭ। ଝାଡ଼ୁ ତିନି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଝାଡ଼ୁ। ଏହାକୁ ବର୍ଜନ ମନାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆସିନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶିଖ ଝାଡ଼ୁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନାଯାଇଛି। ଏହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଫୁଲର ଝାଡ଼ୁ। ଏହାକୁ କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସଫାଇ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଘରେ କେବଳ ଶିଖ ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ହେବା ଦରକାର। ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଏହାକୁ କିଣିବାର ଶୁଭ ସମୟ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଦିଏ। ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ଶୁଭ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଗ୍ରହଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଓ ତାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଧନବର୍ଦ୍ଧକ ମାନାଯାଇଛି। ଈଶାନ କୋଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଝାଡ଼ୁ କଦାପି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦେବସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ଏହା ନେତୃତ୍ୱ କୋଣ। ଏହା ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଦାରିଦ୍ରତା, ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକର ନାଶ ହୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଶୁଭ? ବିଶେଷ ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ମହିଳା ହେଲେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର ସମୟ ଝାଡ଼ୁ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାରିଦ୍ରତାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ଦେବତାଙ୍କ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଯଦି ରାତିରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ହୋଇଯାଏ, କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା କଚରା ଗଦାଇ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସକାଳୁ
ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ମନାଯାଇଛି। ରାତିରେ କଚରା ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ ଓଲଟା କିମ୍ବା ଠିଆ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଝାଡ଼ୁରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଭଙ୍ଗା ଝାଡ଼ୁକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ନଦୀରେ ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସୁନିତା କହିଲା, ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସିବା ବେଳକୁ ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମା ସମାନ ଶାଶୁକୁ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲ। ତାଙ୍କ ଗରିବତାକୁ ଉପହାସ କରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲ। ତେଣୁ ତୁମ ଉପରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତୁମେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲ ନାହିଁ। ସୁନିତା କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, କୃପା କରି ମୋତେ ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି କରି ମୋ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଧୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଯେବେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ବିଶେଷ ସଫାଇ କରିବ। ପୁତ୍ରୀ, ଏବେ ତୁମେ ଯାଇ ତୁମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଜ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ସୁନିତା ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ବିଚାରୀ ପଶ୍ଚାତାପ ଜ୍ୱାଳାରେ ବୁଡ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ସୁନିତା ସହିତ ମହଲକୁ ଆସିଗଲେ। ସୁନିତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହଲକୁ ଯାଇ ଝାଡ଼ୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମରେ ପୂଜା କରି ପୁରା ଘରକୁ ସଫା କଲା। ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଓ ଆରାଧନା କରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଭୋଜନ କଲେ। କିଛି ଦିନରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ସୁନିତା ପତିବ୍ରତା ଓ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରୁଥିଲା। ଯିଏ ବି ଏହି କଥାକୁ ପୁରା ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶୁଣିବ ଓ ପଢ଼ିବ ଓ କାମରେ ଲଗାଇବ, ତାର ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପୂଜାର ଅଂଶୀଦାର କରି ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନମ୍ର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିର ରହସ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।